श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पीपी सवाणी ग्रुप द्वारा आ विद्या मंदिर एटले के 10मुं आ विद्या मंदिर आज उद्घाटित थयुं। ए निमित्ते काशी थी पधारेला अने मारा व्यक्तिगत अभिप्राय प्रमाणे विश्वनाथ ना प्रतिनिधि पूज्य महामंडलेश्वर अने हवे तो आवता कुंभ में जगतगुरु थशे एवा पूज्यपाद सतुआ बाबा, आरोग्य अने शिक्षण माटे जे व्यक्तिए भेख लीधो छे एवा आदरणीय वडील श्री वल्लभ बापा, वडील श्री एमना भाई श्री, अपना राज्यना शिक्षण मंत्री, आ विस्तारना धारासभ्य श्री, नगरना मेयर श्री अने वल्लभ बापानी त्रीजी पेढ़ी भाई मितुल अने आप सौ भाई बहनों, हूँ पण प्राथमिक शाला में शिक्षक तरीके काम करी चूक्यो छूं एटले कोई संस्कारना पाया उपर स्कूल तैयार थती होय अने एमने लोकार्पित करवानी होय त्यारे एना साक्षी बनवानो मने गमे अने एनो हूँ राजीपो व्यक्त करूँ छूं। भगवद गीतानी वात थई, आपणा शिक्षण मंत्री श्रीए कह्युं भगवद गीता ए तो वैश्विक ग्रंथ है अने ए बहु सारो निर्णय आपणे त्यां लेवायो। हरियाणा स्टेट में अमारे एक पूज्य कुरुक्षेत्र में एक गीता मनीषी से ज्ञानानंद जी महाराज, एमणे प्रत्येक स्कूल में गीता नी स्थापना करी है अने अपना गुजरात में पण ए कार्य थयुं। एटला माटे अपना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री, शिक्षण मंत्री श्री ने खूब खूब वधाई आपू छूं। आ कार्य माटे मारी प्रसन्नता व्यक्त करूं। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत अने शत्रुघ्न कुमार अवस्था में आव्या अने वशिष्ठजीना आश्रम में विद्या प्राप्त करवा माटे गया। ए रामायणनो प्रसंग आप जाणो छो। अल्पकाल में एमणे विद्या प्राप्त करी लीधी, पण कई विद्या प्राप्त करी? 5 प्रकारनी विद्यानु त्यां 5 प्रकार बताव्या छे। हजारों वर्ष पहला रामायण काल में आ विद्यानी जे पद्धति हती ए आजे पण अपनी स्कूलों में अत्यंत जरूरी है, प्रासंगिक है। 5 वस्तु राम, लक्ष्मण, भरत अने शत्रुघ्न, आज 2 बाळकोने आपणे प्रवेश आप्यो, नाना बाळकोने, एनाथी लईने आ बापाना मार्गदर्शन में जेटली शिक्षण संस्थाओं चाले छे एमां एक साधु तरीके हूँ एटलुं ज कहीश के जेम आपणा शरीर में 5 तत्व छे तो ज आपणे जीवी शकीए एम विद्या अथवा तो शिक्षण एना 5 तत्वों छे। मने बराबर श्रद्धा है कि आपनी आ स्कूलों में आ 5 वस्तु वधारे ने वधारे दृढ़ थाय। राम भण्या एमां 5 वस्तु, एमां सौथी पहली विद्या। आज आखा देश में रामायण लईने फरवानुं थाय, विदेश में जवानुं थाय एटले घणी संस्थानो साक्षी छूं के घणी मोटी मोटी संस्थाओं ऊभी थती होय छे त्यारे एमां शिक्षा अपाय छे, शिक्षण अपाय छे।
વિદ્યા નથી અપાતી. જો વિદ્યા અપાય તો એ બાળક જ્યારે સ્કૂલમાંથી નીકળે ત્યારે પોતાના જીવનમાં કોઈ દિવસ બેઈમાન નહીં થાય. એને વિદ્યા અપાય. એને વિદ્યાની આપણી જે પરિભાષા છે, જે મને ને તમને બુરાઈઓથી મુક્ત રાખે, અનીતિથી મુક્ત રાખે, વ્યસનોથી દૂર રાખે, પરસ્પર વેર અને વિગ્રહથી આપણને દૂર રાખે, એ વિદ્યાની વ્યાખ્યા છે. સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે. ભગવાન રામે, ચારે ભાઈઓએ આવી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી. વિદ્યા બહુ પવિત્ર શબ્દ છે શાસ્ત્રોનો. આપણે ત્યાં બે શબ્દો છે, વિદ્યા અને અવિદ્યા. ઘણી જગ્યાએ વિદ્યાના નામે અવિદ્યા અપાતી હોય છે. અને જેમ એનાઉન્સર સાહેબ કહેતા હતા, અથવા તો અહીંથી પણ કહેવાયું કે શિક્ષણ અથવા તો વિદ્યાના સંસ્થાઓ એ કેવલ ધંધો ન બની જાય, એ બહુ મોટો ધર્મ છે. આ પાસું મગજમાં રહેવું જ જોઈએ. અને પીપી સવાણી ગ્રુપ આવા હેતુથી આવા ઉપક્રમો રચે છે, એનો હું રાજીપો વ્યક્ત કરું છું. એટલે પહેલી વસ્તુ તો વિદ્યા અપાવી જોઈએ. બીજી વસ્તુ વિનય. બાળકોમાં વિનય આવવો જોઈએ. વલ્લભ બાપાની ત્રીજી પેઢી એટલે ભાઈ મિતુલ, એને ગુજરાતી એટલું બધું નહીં આવડતું હોય, અંગ્રેજીમાં થોડુંક બોલ્યો ને બહુ શોર્ટમાં બોલીને એણે પોતાની વાત. પણ તમે જોયું હશે કે એ બોલવા આવ્યો એના પહેલાં બધાને પ્રણામ કરીને પછી બોલવા આવ્યો. આ જે વિનય છે, આની હું નોંધ લઉં છું. જે વિદ્યા વિનય ન આપી શકે એનો અર્થ શું છે? આપણે ત્યાં સંસ્કૃતમાં પણ કહેવાયું, વિદ્યા વિનયેન શોભતે. વિદ્યા તો વિનયથી શોભે. તો આ વલ્લભ બાપાના પરિવારમાં જે કંઈ સંસ્કાર, જે ખાનદાની, એના પૂર્વજોનું જે કંઈ પડ્યું છે એ મિતુલ સુધી દેખાય છે. અને હું એવું વિઝન સેવું તો અસ્થાને નહીં ગણાય કે આજે જે બાળકો સ્કૂલમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે એના જીવનમાં પણ આવી વિદ્યા આવે અને વિનય આવે. ત્રીજું, નિપુણ. નિપુણનો અર્થ થાય કર્મશીલતા, કર્મ કૌશલ્ય. ગીતાની વાત ચાલે છે ત્યારે ગીતાનો આટલો ટુકડો બહુ જ મહત્વનો છે. યોગ કર્મસુ કૌશલમ. આપણી સંસ્થામાં ભણનારા વિદ્યાર્થીઓ પછી એ જે કોઈ માર્ગે જાય, પણ એની પાસે કર્મશક્તિ, એની પાસે કર્મશીલતા, એની પાસે કાર્ય કરવાની નિપુણતા આવે, એ બહુ જ જરૂરી છે. એ વિદ્યાનું જ એક અંગ છે, એ શિક્ષણ સંસ્થાનો જ એક ભાગ, કર્મકુશળતા. ઘણી વખત આપણને ડિગ્રી મળી જાય છે, પ્રમાણપત્ર મળી જાય છે, હોદ્દાઓ પણ મળી જાય, પણ કર્મકુશળતા નથી આવતી. હું ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું કે આપની સ્કૂલોમાં નિપુણતા આવે. અને પછી ચોથું તત્વ છે વિદ્યા, વિનય, નિપુણ, ગુણ. આ સંસ્થામાં ભણનારા વિદ્યાર્થીઓ ગુણવાન બને. હવે ગુણવાન માટે ગીતાની જ ચર્ચા ચાલે છે, તો ગીતાનો આશ્રય લઉં તો 16મા અધ્યાયમાં દૈવી સંપદા, દૈવી ગુણોની ચર્ચા, 16 દૈવી ગુણો બતાવ્યા છે. આપણી સંસ્થાઓમાં આ બધા જ ગુણો કદાચ આપણે ન અર્જિત કરી શકીએ, પરંતુ આપણી સંસ્થાઓમાં અભયમ પહેલો ગુણ ભગવદ્ ગીતાએ લખ્યો છે. આ મોટા મોટો કે આપણા બાળકો નિર્ભય બને, અભય બને. આજે વિદ્યાર્થીઓને એટલો બધો બોજ હોય છે, એટલા બધા ભયભીત છે છોકરાઓ કે હું સારા માર્ક્સ નહીં લાવું, સારી રીતે પાસ નહીં થાવ, તો એના ઉપર એટલું બધું ટેન્શન છે. એવા સમયે એ અભય રહે, નિર્ભય રહે. એ ચોથું તત્વ રામાયણ કાળની વિદ્યા પદ્ધતિનું છે કે એને અભય આપીએ. અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિર. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે પહેલો જ ગુણ છે અભય. અને હું જ્યાં સુધી કોશિશ કરું છું,
અનુભવ કરું છું ત્યાં સુધી અભય સત્ય વગર નથી આવતું. જેની પાસે સત્ય છે એ બહુ જ અભય હશે. બાળકોને આપણે આવા ગુણો આપીએ. વિદ્યા, વિનય, નિપુણ, ગુણ અને શીલા, પાંચમું તત્વ રામાયણે જે વિદ્યા પદ્ધતિ બતાવી એમાં શીલનો બહુ મોટો મહિમા છે. કેમ બેસવું, કેમ ઉઠવું, કેમ વડીલોની સાથે કેમ વ્યવહાર કરવો, આ બધું જે શીલપણું છે. રામાયણમાં પ્રસંગ છે કે અંગદ જ્યારે રાવણની સભામાં બહુ જ વાતો કરે છે, એકબીજાની વાત કાપે છે, ત્યારે રાવણ એમ કહે છે કે તું જે તપસ્વીની વાત કરે છે એની સેનામાં મારી સાથે લડે એવો કોણ શૂરવીર છે? તું મને બતાવ અંગદ. તું અને સુગ્રીવે તો નદીના બે કિનારાના ઝાડવા જેવા છો કે નદીમાં પાણી આવે તો ઝાડવાના મૂળ કાઢી નાખે અને ઝાડવાના મૂળ નદી તરફ જાય તો કિનારા તોડી નાખે. તમે તો આવા કુળદ્રુમ છો, તમે મારી સાથે શું લડવાના? જામવંત છે પણ એ હવે વૃદ્ધ થઈ ગયો છે, એ કાંઈ લડી શકે નહીં. નલનીલ છે એ શિલ્પકર્મ જાણે કે પથ્થરમાં રામ રામ લખીને સેતુ બનાવી શકે, યુદ્ધ ન કરી શકે. મારો ભાઈ વિભીષણ તમારા પાસે આવ્યો છે, એ તો બચપણથી ડરપોક છે, એ કોઈ દિવસ યુદ્ધ ન કરી શકે. આમ બધાના નામ લઈ લઈને રાવણ અંગદને કહે છે કે તારો માલિક, તારો સ્વામી એ તો પત્નીના દુઃખે દુઃખી છે, એ કેમ યુદ્ધ કરી શકે? અને એનો ભાઈ લક્ષ્મણ એ પોતાના મોટા ભાઈના દુઃખે દુઃખી છે, એટલે કોઈ મારી સામે લડે એવો કોઈ નથી. બોલતા બોલતા રાવણે એમ કહ્યું, હે કપી એક મહાબલ શીલા, એક વાંદર છે તમારી સેનામાં. અને અંગદ ઊભા થઈ ગયા કે જલ્દી બતાવ્યું વાનરનું નામ. તે જેની નોંધ લીધી દશાનન, એક જે તે રામને નકાર્યા, જામવંતને નકાર્યા, અને જે વાનરને તું યાદ એ છે કોણ? બોલે એક વાનર છે, હે કપી એક મહાબલ. એ બળવાન તો છે અને બળવાન તો મારા પક્ષે પણ બહુ છે, પરંતુ એ વાનરમાં શીલ છે જે અમારા પક્ષે નથી. અમને એ વાનરનો, એ હનુમાનનો ડર લાગે છે, એ શીલવંત છે. એટલા માટે વિદ્યાનું આ પાંચમું અંગ છે કે આપણી પાસે આપણા ક્લાસમાંથી, કારણ કે શિક્ષકોએ એક માં 9 મહિનાનો ગર્ભ પોતાના પેટમાં હોય ત્યારે કેટલી જાળવણી રાખે છે. કેમ સૂવું, કેમ ઉઠવું, કેમ બેસવું, કેટલું વજન ઉપાડવું, શું ખાવું, શું ન ખાવું, કેટલું ધ્યાન રાખે. ત્યારે પોતાના ગર્ભમાંથી એક ચેતનાને પ્રગટાવે છે. હું હંમેશા કહું કે શિક્ષકોએ તો પોતાના ક્લાસમાં એ વર્ગ જ એક એવો ગર્ભ છે, એમાંથી એક સાથે 40 ચેતનાઓને જન્મ આપવાનો હોય છે. ત્યારે શીલ બહુ જ જરૂરી છે, અત્યંત જરૂરી છે શીલ. તો આ 5 શિક્ષણના જે 5 સૂત્રો રામચરિતમાનસમાં છે એ મારે એક વિનમ્રતાથી આપની સામે મૂકવા છે કે આ સંસ્કાર દ્વારા રચાયેલા વિદ્યા સંકુલોમાં વિદ્યા આવે, વિનય આવે, કર્મકુશળતા આવે, અભયનો ગુણ આવે અને શીલની સ્થાપના થાય. આ વિદ્યાના, આ શિક્ષણ સંસ્થાના 5 તત્વો છે. આમાં પૃથ્વી તત્વ કયું, અગ્નિ તત્વ કયું, જળ તત્વ કયું, અત્યારે એનો વિસ્તારથી વર્ણન કરવાનો સમય નથી. પરંતુ આવી શાળાઓ, બાપાને પીડા થઈ, એમણે આ જોયું અને એમણે આવું વ્રત લીધું, અને હું જેટલા વર્ષોથી જોયા કરું છું એ આમ જ છે. અને એક આવી સીધી સાદી વ્યક્તિ આવું અસાધારણ કામ સમાજને આપે, એ જેવી તેવી વાત નથી. એમના વખાણ કરવા માટે નથી કહેતો. અને એમના માતા પિતાના સંસ્કારો, એમનામાં રહેલા સંસ્કારો, અને આ 3જી પેઢી સુધી જ્યારે આવા કાર્યમાં બધા જોડાય છે ત્યારે મને પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા છે કે આપની શિક્ષણ સંસ્થામાં વિદ્યા અપાશે, વિશેષ વિદ્યા અપાય જ છે, વિશેષ અપાશે, વિનયનું ઘડતર થશે, શીલ અને ગુણની સ્થાપના થશે અને કર્મ કુશળતા પ્રગટશે. તો મને એમ લાગે છે કે
હું તો વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને રામકથા કરું છું, પણ તમે ઓફિસની ખુરશીમાં બેસીને ખાલી એક ટોપી પહેરીને તમે આ જ કામ કર્યું ગણાશે એવું સિદ્ધ થશે. અને એનાઉન્સરજીએ કે કોણે 3 બાપુ ગણાવ્યા. એક તો ગાંધી બાપુ અને મારું નામે આવ્યું અને બાપાનું નામ પણ જોડાયું. એટલે ગાંધી બાપુના નામ સાથે અમારા નામ આવે એટલે અમારી જવાબદારી કેટલી વધી જાય એનું અમને ભાન છે, એની ગંભીરતાનો ખ્યાલ છે. અને અમારે તો શું છે, ગાંધી બાપુ તો વણિક હતા. નાત જાતની વાત આમાં ન કરાય, કોઈ વર્ણવાદ કે ભેદમાં આપણે, પણ હવે મૂળ જે હતા એ તો પોતે વણિક પરિવારમાં હતા. એટલે એમાં તો વણિક પરિવારમાં તો શું હોય કે એના બાળકો એ જ બાપુ કહે, બીજા કાંઈ બધાય ન કહે. પણ હું તો જે સાધુ કુળમાંથી આવું છું ને એમાં તો અમે જન્મ્યા હોય ત્યારથી આખી દુનિયા બાપુ કહે. એટલે છતાંય ગાંધીજીના બાપુપણાની સાથે જોડાવું એ તો બહુ મોટું સાહસ છે. પણ એ જે આદર આપી રહ્યા છે અને બાપાના માટે બાપુજી શબ્દ બરાબર છે મારી દ્રષ્ટિએ. હું આમ બીજાની સાથે વાત કરતો હોય ને ત્યારે આમ વલ્લભભાઈ ન બોલવું, વલ્લભ બાપા કેમ છે, મારા મોઢામાંથી આ શબ્દ નીકળે કે બાપુજી મને ખબર, બાપુજી બધા કહેતા હોય મને ખબર ને, પણ હું વલ્લભ બાપા કહું. હા, તો આપની સંસ્થામાં આપનો પરિવાર શિક્ષણ માટે અને આરોગ્ય માટે બહુ જ સમર્પિત છે. એનો એક સાધુ તરીકે હું ઘણી વખત ના પાડું, બાપા તમારે તલગાજડા સુધી દોડાદોડી ન કરાય, ફોન ઉપર એ વાત થઈ જાય, કોકને મોકલજો, પણ તોય એ તલગાજડા સુધી ધક્કો ખાય. આ શીલ છે, આ વિનય છે, આ સંસ્કાર છે. એવા મોભીના શિવ સંકલ્પ સાથે આવા કાર્યો થઈ રહ્યા છે ત્યારે એની સફળતા માટે મને કોઈ અશ્રદ્ધા નથી. છતાં પણ હનુમાનજીના ચરણમાં પ્રાપ્ત. અને આ શાળામાં બાળકોને શિક્ષણ મંત્રી શ્રી બેઠા છે, બહુ સરળ છે. જેમ પહેલાં હતા પછી મંત્રી પદ મળ્યું પછી કાંઈ ફરક મેં આનામાં જોયો નથી. આટલા સરળ આપણને શિક્ષણ મંત્રી મળ્યા છે. અને એમના વખાણ કરવાનું મારે કોઈ કારણ, હું કોઈ દિવસ ચિઠ્ઠી નહીં લખું કે મારે આ કામ છે. હું તો મારી પાસે સરકારી મંત્રીઓ કે કોઈ અધિકારીઓ આવે એટલે પહેલું એમ જ કહું, આપને કાંઈ કામ હોય તો મને કહેજો. આ જ મારો સ્વભાવ છે મારે. છતાં પણ મેં જોયું છે કે એની એ જ રીત. તો શિક્ષણમાં આ 3 વસ્તુ પણ જરૂરી. હનુમાન ચાલીસા 1 કરોડ વેચવાનો આપનો સંકલ્પ એ સાધુ તરીકે મને બહુ જ રાજીપો આપી ગયો. અને આટલા લાખ સુધી તમે એ વેચ્યા છે એ બહુ સરસ કામ કર્યું છે. અને હનુમાન ચાલીસાનું ફલ શું? બલ, બુદ્ધિ અને વિદ્યા 3 વસ્તુ આપવાનું. આપ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરતા છો તો બલ, બુદ્ધિ, વિદ્યા, દેહુ મોહી આ જ માંગણી કરી છે કે અમને બળ આપો. મેં અનેક વખત કહ્યું છે કે માણસને બળ જરૂરી છે. માણસ નિર્બળ, ભારતનો નાગરિક નિર્બળ ન હોવું જોઈએ. એ બલવાન. નાયમાત્મા બલહીનય ન લભ્ય. ઉપનિષદ કહે બળ વગરનાને આત્મા પ્રાપ્ત થતો નથી, આત્મબોધ થતો નથી. એને બળવાન થવું જોઈએ. તો પણ એકલું જ જો બળ મળે તો એ બળ હિંસા પણ કરાવે, એ બળ લૂંટ પણ કરાવે. અને કેવલ બળ આખા જગતમાં જેને મળ્યા છે અને વર્તમાન જગતમાં આપણે જોઈએ છીએ એ બધાની કેવી કેવી દશા છે ને કેવા કેવા પતન પામે છે ને કેવા કેવા એમણે કામ કર્યા. એટલે તુલસીદાસજી કહે છે બલ ચાહીએ, બલની સાથે બલ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ કે જે બલને હિંસક ન બનાવે, આતંકી ન બનાવે, ક્રૂર ન બનાવે એવી બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. પણ ઘણી વખત માણસમાં બુદ્ધિ બહુ હોય તોય બુદ્ધિનોય ઘમંડ ખૂબ જ પરેશાન કરતો હોય છે. ત્યારે એની સાથે વિદ્યા હોવી જોઈએ. આ 3 વસ્તુ હનુમાન ચાલીસાનું ફળ છે. હનુમાન ચાલીસાનો આજે વિતરણ થાય છે એને પણ હું મારો બહુ જ રાજીપો વ્યક્ત કરું છું. તો આ સંસ્થામાં પણ બલ વધે, બુદ્ધિ વધે અને બધામાંથી મુક્ત કરનારી વિદ્યા વધે એવી હનુમાનજીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીને હું
મારો રાજીપો વ્યક્ત કરું છું. અને 5 વાગ્યા પછી આટલી નિરાધાર દીકરીઓનું જે કન્યાદાન માવતર બનીને આ કરે છે, બહુ મોટું કામ છે. આમ કોઈની સાથે જોડાયા વગર હું આમ બાપાને જોયા કરું કે એકલા એકલા જ બધું કરે છે. આમ બહુ એને જે કરવું છે એ કર્યા કરે છે. એ મને વધારે ટાગોરે કહ્યું હતું અને મેઘાણીએ એનું ભાષાંતર કહ્યું કે તારી આંખ સુણી કોઈ ના આવે તો તું એકલો જા નહીં, એકલો જા નહીં, એકલો જા. એવું કામ થઈ રહ્યું છે. દર વર્ષે આટલી સંખ્યામાં સમૂહ લગ્નો આપે કરાવ્યા, કન્યાના દાન કર્યા છે. આ બધા માટે બીજું કોઈ કારણ નથી. મારે ખાલી મારો હૃદયનો રાજીપો વ્યક્ત કરું છું. અને આપની પેઢીમાં વંશે સદૈવ ભવતામ હરિભક્તિ રસ્તુ, આ ભાવ કાયમ ટકી રહે, વૃદ્ધિ પામે, એવી હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરીને મારી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું. જય શ્રી રામ.